morning everyone. Write as decimal. Decimal formula എഴുതാൻ. Write as decimals. 9/10. 9/10. 9 in 10th place എന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? 0.9. അടുത്തത് നോക്കിയേ. 2 10s and 8 10th. 2 10s and 8 10s. 2 10s എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 in 10th place. 1's place ഇല്ല, അപ്പോൾ 0. Then 0.8 in 10th place. 10th place means പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. 20.8. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ. Yes, we learn about expanded form. Expanded form of decimal. Expanded form of decimal number. Expanded form of decimal numbers. Multiplying each digit of both part means whole number part and decimal part by their place value and join them will give expanded form. Multiplying each digit of both part means whole number part and decimal part by their place value and join them will give expanded form. ഇതാണ് expanded form. Multiplying each digit of both parts എന്ന് വെച്ചാൽ whole number part decimal part by their place value and join them will give expanded form. While writing expanded form, write fraction form and decimal form. നമ്മൾ expanded form write ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ fraction ഫോമും decimal ഫോമും ആയിരിക്കും. Write the word form and expanded form of the following decimal. Write the word form and expanded form of the following decimals. First column 108.7. എൻ്റെ word form നോക്കിയേ. word form ഇതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? 108 108.7. 10th place ആയിട്ട് 10th place മാത്രം. 108.7. Then fractional form means expanded form. 1 in 100 place. 1 into 100 plus 10th place 0. 0 into 10. അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. Then 8 in 1's place plus 7 in 10th place. 7 into 1 by 10. എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? 100 plus 0 plus 8 plus 7 by 10. Then decimal form. ഇതിൻ്റെ decimal form നോക്കിയേ. decimal form എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? 100 whole number. ഇത് whole number അല്ലേ, 8 വരെ. 100 plus 0 plus 8 plus 7 by 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.7. 7 in 10th place. അപ്പോൾ 0 point whole number 0.7. Next, write each of the following as decimal. Write each of the
following as decimal. ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതാൻ. എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം തന്നിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതാനാണ്. അടുത്തത് റൈറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആസ് ഡെസിമൽസ്. 10 + 5 + 1/10. ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? 1 in 10's place, 5 in 1's place. Then 1/10 means 10th place. 15.1. 200 + 60 + 5 + 2/10. ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്? 265.2. It's the simplest form. It's the simplest form of a decimal number. Simplest form of a decimal number. For finding the simplest form of a decimal, convert decimal to fraction. For finding the simplest form of a decimal, convert decimal to fraction. Finding the simplest form of a decimal, convert decimal to fraction. For finding the simplest form of a decimal, convert decimal to fraction. Decimalനെ ഫ്രാക്ഷനോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. Then count the number of decimal places in the given decimal number. Count the number of decimal places in the given decimal number. According to the number of decimal places, write the denominator. 1 decimal place വരുന്നത് according to number of decimal places, write the denominator. 1 decimal place ആണെങ്കിൽ denominator 10. Denominator 10 ആയിരിക്കും. 2 decimal places ആണെങ്കിൽ denominator 100 ആയിരിക്കും. 3 decimal places ആണെങ്കിൽ denominator 1000 ആയിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ 10th ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 decimal place വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ 10 ആയിരിക്കും. ചേഞ്ച് ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ടു ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം. ചേഞ്ച് ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം ടു ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം. ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലോട്ടാക്കാൻ എന്തോന്ന് മെത്തേഡ്? HCF മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയേ. റൈറ്റ് ദി ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം. Write the fractions in their simplest form. 0.5. 0.5 ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാക്കണം. 5 in പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് 10th. അപ്പോൾ 5/10 ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം. ദെൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം. First write the fraction form, then simplest form. Simplest form of 5/10. Simplest form of 5/10 എടുക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? HCF ആദ്യം എടുക്കണം. HCF ഓഫ് 5 and 10. 5ൻ്റെയും 10ൻ്റെയും HCF എടുക്കുക. 5ൻ്റെ ടേബിൾ 1 5 is 5, 2 5 are 10. അപ്പോൾ HCF എത്രയാണ്? 5. HCF equal 5. Then simplest form equal 5/10. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററും 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 5 കൊണ്ട് 5നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1, 5, 10 divide 5, 2. 1/2 is the simplest form of 0.5. ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഹോൾ നമ്പറും ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ടും പറഞ്ഞു. 1.5. ഇതിൽ 2 മെത്തേഡുണ്ട് 1.5ൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം കാണുന്നതിന്. നോക്കിക്കേ, മെത്തേഡ് 1. 2 മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൺവീനിയൻറ്റ് തോന്നുന്നത് ആ മെത്തേഡ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. 1.5 മീൻസ് 1 + 5/10. നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 + 5/10. ദെൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് 5/10. Simplest form of 5/10 means HCF of
5 and 10. എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു 5/10ൻ്റെ HCF 5. Then simplest form of 5/10. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് 1/2. ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള ഹോൾ നമ്പർ 1 + 1/2 മീൻസ് 1/2. ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് 2 രണ്ട് മെത്തേഡും ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുന്നു. 1.5 നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു 1.5 എന്നുള്ള പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10th പ്ലേസ് അപ്പോൾ 15/10 എന്ന് എഴുതും 15/10. Then simplest form of 15/10. simplest form എന്ന് പറയുമ്പോൾ HCF of 15 and 10. 15ൻ്റെയും 10ൻ്റെയും HCF എടുക്കുക. 3 5s are 15, 2 5s are 10. അപ്പോൾ 5 തന്നെയാണ്. Then simplest form of 15/10. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററും 5 കൊണ്ട് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എത്രയാണ് 3/2. 3/2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 3 ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ 1 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1/2 രണ്ടിലും സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ മെത്തഡിലും ചെയ്യാം, നേരത്തെയുള്ള ആ മെത്തഡിലും ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഡെസിമൽ ഫോമിന് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് ദെൻ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ HCF എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് whose denominator are not 10, 100, 1000. Conversion of fractions whose denominator are not 10, 100, 1000. Conversion of fractions whose denominator are not 10, 100 and 1000. അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ 10ഓ 100ഓ 1000ഓ വന്നാൽ മാത്രമേ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതൂ. സപ്പോസ് അത് വരാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി. അതിൽ നോക്കിയേ, ഇഫ് ദി ഡിനോമിനേറ്റർ ആർ നോട്ട് 10, 100 and 1000 കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻടു 10, 100 or 1000 ബൈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ 10ഓ 100ഓ 1000ഓ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് 10, 100, 1000 വരാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2/5. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിനോമിനേറ്റർ 10 വരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 4/10. ഇനി ഡെസിമൽ ഫോമിൽ 0.4, 4 and 10th പ്ലേസ്. ഹോൾ നമ്പർ ഇല്ല, ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് 0.4. ഇഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 1 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മേക്ക് ഇറ്റ് 10. ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 1. ഇഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഡിനോമിനേറ്റർ 1 ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മേക്ക് ഇറ്റ് 10. ഇപ്പം 3 വെറും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏതൊരു ഹോൾ നമ്പറിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ 1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 10 ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 30/10. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് 3.0. അതാണ് ഇഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 1 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മേക്ക് ഇറ്റ് 10. ഇഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ മേക്ക് ഇറ്റ് 100. ഇഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 100. അത് അടുത്തതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 10th പ്ലേസ് 10th ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 മാത്രം ഇപ്പോൾ നോക്കുക. 1/2 എങ്ങനെയാണ്, 1/2 ഇൻറ്റു 5, 5/10, 0.5. Representing decimal zone number line. Representing decimals on number line. നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് നോക്കിയേ. 0.6 നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. 0.6 എന്ന് പറയുന്നത് 6/10. നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആദ്യം. അപ്പോൾ 0ക്കും എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയാണ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് 10. ഫസ്റ്റ് 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 എന്ന് പറയുന്നത് 1.
then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 എന്ന് പറയുന്നത് 2. ഇങ്ങനെയാണ് 10 വെച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഓരോ ഡിവിഷൻസും 10 വെച്ച് ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ച് വേണം എടുക്കാൻ, ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ. അപ്പോൾ 0.6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരുന്നത്? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 ഈസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താൻ അറിയാമല്ലോ. 1.2 എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കിയേ. 1.2 എന്ന് പറയുന്നത് 12/10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 means 1. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 ഇങ്ങനെ പോകും. ഇതിൽ 1.2 1 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 1.2. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? ഇവിടെ വരെ 10 ആണ് 1 11 12 ഹിയർ 1.2 1.2. അപ്പോൾ ഇനി അടയാളപ്പെടുത്താൻ അറിയാമല്ലോ. 2.6 ആണെങ്കിൽ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് 0.6, 3.2 ആണെങ്കിൽ 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം 10 ഡിവിഷൻസ് എടുക്കണം. ഇനി അടുത്ത എക്സ്പ്രസ്സസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ. എക്സ്പ്രസ് as centimeter using decimal. Express as centimeter using decimal. നിങ്ങൾക്കറിയാം 10 millimeter 1 centimeter. ഇപ്പോൾ 1 millimeter എന്നുള്ളത് 1/10 centimeter. That means 1/10. ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ 2 millimeter. 2 millimeter എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2/10 centimeter. 2/10 means 0.2 centimeter. 30 millimeter. 30/10 centimeter. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? 3.0 centimeter. മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കാൻ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് തന്നത്. ആ എക്സസൈസ് നന്നായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലെസൺ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, താങ്ക് യു. Good morning everyone.